आउ एक नुआ क्लास को मोर समस्त पाठक मंडली मानू प्रथमे मु स्वागत जनाऊँचे। आज आम तपस्विनीर पत्र कविता संपर्क में आलोचना करिबा। प्रथमतः आम गंगाधर मेहर संपर्क में आलोचना करने परे सीधा सड़क तपस्विनी पत्र विषय संपर्क में आलोचना करिबा। ओडिया साहित्य रे गंगाधर सुनीति और सुरुचिर कवि। से होउछंती आशा आनंद और आलोकर रवि। दरिद्रता पंकपूर्ण जीवन सरोवरु जात होइथिला रंगाजीवी कवि गंगाधरंक सुकुमार साहित्य सरज। एई कवि जीवन और जीविकार जटिलतार छंदी होई मध्य भूली नथिले बाणी आराधना। पुराण काव्य और प्राचीन परंपरा आधारित होइथिले मध्य तांको काव्य कवितार आधुनिकतार स्वर और स्वाक्षर सुस्पष्ट। तांको भावराजनीति और आदर्शर कठोर श्रृंखला शासित होइथिले मध्य विविध मानवीय दुर्बलता को से परिहार करिपारि नाहांती। एतद् व्यतीत प्रकृतिर जीवंत और अपरूप शोभा वर्णना करिबारे गंगाधर हेउछंती समग्र ओडिया साहित्य रे अनन्य। बहि प्रकृति सहित अंतः प्रकृतिर मनज्ञ समन्वयर और प्रकृतिर मानवायन गंगाधरंक रचना को सुखपाठ करिपारिछे। तांको रचित तपस्विनी कीचकवध इंदुमती पद्मिनी अर्घ्य थाली गोटे गोटे ओडिया काव्य साहित्य पई रत्न। तपस्विनीर पत्र कविताटी तांको द्वारा रचित काव्य तपस्विनी संगृहीत। रामायणर नायक रामचंद्र जन अवबाद रक्षा पाइबा पाई माँ सती सीता परित्याग करिछंती। परे वाल्मीकि आश्रम रे अंत सदा सीतांकर आरंभ हुए पतिहित साधिनी तपस्या। चलंतु एबे आमे तपस्विनी पत्र को पाठ करिबा। प्रत्येक पंक्ति को आलोचना करिबा। तपस्विनीर पत्र। तपस्विनी शब्दर अर्थ होउछि जो नारी माने वन जीवन रे जीवन अतिबाहित करती बा तपस्यारत रुहंती सेमानकु तपस्विनी बोली कहा जाए। अथवा मुनि मानकर धर्मपत्नी मानकु मध्य तपस्विनी बोली कहा जाए। पत्र शब्दर अर्थ होउछि चिठी। आज माँ सती सीता वाल्मीकि आश्रम रे जीवन यापन अतिबाहित करुथिबा समय रे चिठीटिए लिखिछंती। सेथिपई आर ना तपस्विनीर पत्र रखा जाइछि। कवि होउछंती रंगाजीवी गंगाधर मेहर। शरण बत्सल ध्वजरिपु गजांकुश दुख गिरी वज्र जही देखंती विदुष। शरण शब्दर अर्थ होउछि शरणागत हवा बा निजकु अन्य गोटे काहा पाखरे समर्पित करिदबा। वत्सल शब्दर अर्थ होउछि पुत्र रूपक स्नेह प्रदान करिबा। ध्वज शब्दर अर्थ होउछि पताका। अर्थात रामचंद्रଙ୍କ पाखरे जो प्रजा माने शरणागत हुंती बा आश्रय नियंती रामचंद्र तांको पुत्र रूपक स्नेह प्रदान करिबा सहित सेमानंको उपरे पताका घोराई रखि थांती। रिपु गजांकुश। रिपु शब्दर अर्थ शत्रु। गज शब्दर अर्थ पिले माने हाथी। गजांकुश शब्दर अर्थ होछि हाथी को आयत्त करिबा पई कुंत। अर्थात हाथी को आयत्त करिबा पई जेमति कुंतर आवश्यकता होइथाए रामचंद्र तांको शत्रु मानक ठारू प्रजा मानकु रक्षा करिबा पई तांको पाखरे मध्य यथेष्ट परिमाण रे शक्ति अछि। जो प्रजा माने रामचंद्र पाखरे शरणागत हेबे बा आश्रय नेबे रामचंद्र तांको पुत्र रूपक स्नेह प्रदान करिबे एवं शत्रु मानक ठारू रक्षा करिबा पई रामचंद्र पाखरे यथेष्ट परिमाणर शक्ति पिले माने रहिछि। दुख गिरिवज्र जही देखंती विदुष।
गिरी शब्दर अर्थ होची पर्वत, विदूषक शब्दर अर्थ होची पिलेमाने पंडित। ए दुख रूपक पर्वतर वज्र होउछंती स्वयं रामचंद्र। ए सबुगुड़िक को देखुछंती पिलेमाने पंडित। अर्थात जदि कौनसी विपद प्रजामानंकु आसीबो, प्रजामानंक पाई आसीबो, प्रथमतः रामचंद्र को आघात दब, तापर जाई प्रजामानंक पिले माने पड़िबो। सेतिपाई कहे जे रामचंद्र होउछंती ए दुख रूपक पर्वतर ए प्रजामानंक पाई सबुबले अंटा भिड़ा हेकी छिड़ा हेइथांती पिले। सेतिपाई तांको तुलना कर जायछि दुख रूपक पर्वतर रामचंद्र होउछंती स्वयं वज्र। ए सबु कथा गुड़िक को विदूषक माने पंडित माने देखुछंती। राज राजेश्वरंको सेपद पद्म द्वंदे, दीन भिखारुणी दूरु नत शिर बंदे। राज राजेश्वरंको राजाधिराजाधिपति स्वयं रामचंद्र से पद पद्म द्वंदे अर्थात दुई पादरे, दीन भिखारुणी दूरु नत शिर बंदे। दीन शब्दर अर्थ पिले माने दरिद्र, दूरु शब्दर अर्थ होची माँ सती सीता कहउछंती मु दीन भिखारुणी, मु दरिद्र, मु दूरु अच्छी। नत श्री अर्थात मथा को नुआईछंती, बंदे अर्थात वंदना करिछंती। माँ सती सीता दूरे थाई निजकू दीन भिखारुणी भाव में संबोधन करी मस्तक को नुआई आज रामचंद्र को पादपद्म रे वंदना करुछंती बोली आम मैंने कहीपर। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ତିମିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର, ମଧୁ ରୂପକ, ଆନନ୍ଦ ରୂପକ, ଆଶାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଜି ମା ସତୀ ସୀତା ଭେଦ କରିଛନ୍ତି। କାତରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତାରେ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ମା ସତୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧୁ ରୂପକ, ଆନନ୍ଦ ରୂପକ, ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଜି ଭେଦ କରିଦେଉଛି। ଭେଦ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ଆଜି ମୁଁ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛି। ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ମହାରାଜା, ଏଠି ମହାରାଜା ବୋଲେ ମା ସତୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମହାଯଜ୍ଞେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ପିଲେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ବାମଙ୍କେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଯେଉଁ ନବବାମା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞର ପିଲେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମା ସତୀ ସୀତା ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି, ସତରେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ? ସେ କଥାକୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନବବାମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପତ୍ନୀକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନବବାମା। ନବବାମା ହେଉଥିବା ବାମଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ନବବାମାକୁ ବାହା ହେଇଥିବା ନୂଆ ପତ୍ନୀକୁ ବିବାହିତ କରିଥିବା ନାରୀ ସେ ଆଜି ବସିଥିବ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ବ ସକଳ ସତଗୁଣ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ସେଇ ନବବାମା ଆଜି ତୁମର କେଉଁ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ବ ସକଳ ସତ୍ଗୁଣ। ଯାହାଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ରାମ ମନ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଆଜି ସେ ନବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସକଳର ସତ୍ଗୁଣ ସବୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ୍ୟ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। କ୍ଷମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ଏଥିରେ ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଏକାଧିକ ପରିମାତ୍ରାରେ ରତ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କ୍ଷମ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷାକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଆଜି ମା ସତୀ ସୀତା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷାକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ କାମ କରୁଛ, ସେ ସିଦ୍ଧ କାମରେ ଆଜି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅର୍ଥୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଅର୍ଥ ରୂପକ କାମନା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମା ସତୀସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାନସେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ। ଛାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ୟ, ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀ, କୃପଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଚୋଠା। କହୁଛନ୍ତି ମା ସତୀସୀତା କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷାରେ କୃପଣ ନହେବ, ଚୋଠା ନହେବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଦୟାରୂପକ ରତ୍ନମୟ, ଦୟାରୂପକ ରତ୍ନମୟ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ। ଦାନ ବାରିଧି, ବାରିଧି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ବା ସାଗର। ଆପଣ ଦାନ ରୂପକ ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଏଠି ମା ସତୀସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ। ମା ସତୀସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କିଏ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଚିଠି, ତୁମର ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ, ସଦା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ, ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସମାନଙ୍କର ତୁମେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ନାଶ କରିଛ, ବିନାଶ କରିଛ। ତାପସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ତପସ୍ୟାରତ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତାପସ କହିପାରିବା ବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁନି ଯୋଗୀ ଋଷି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତୁମେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତିକୁ ତୁମେ ନାଶ କରିଛ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭେ ନଥାଅ ଅଦେୟ। ଅଦେୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଏ ତାପସମାନଙ୍କୁ ବା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କିଛି ଜାଣତରେ ତୁମେ କିଛି କେବେ ହେଲେ ଦେଇନାହ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ତୁମର ସତୀସୀତା, ମୁଁ ତୁମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୋତେ କେବେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୋତେ ହେୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣଦେଖା। ମୋତେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତ ଜନ। ଅଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଳର। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଜି ବିବାହ କରିଛି ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବ ଜଗତ ଜନ। ଏଇ ଜଗତର ଜନମାନେ, ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭକ୍ତି ଭରରେ ତୁମକୁ, ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି ମା ସତୀସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଯେଉଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯେଉଁ ନବମା ତୁମକୁ ଆଜି ବିବାହ କରିଛି, ପୂର୍ବ କାଳରେ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଘୋର ତପ କରିଥିଲା, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ବିବାହ କରିছে ନବମା, ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିଛି, ସେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେଉଁଠାରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ତପ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, ଏକଥା ମା ସତୀସୀତା ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ କଥାଟି ମୋତେ କେବଳ ଜଣାଇଦେବ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିଥିବା ନବପତ୍ନୀ ଜଣକ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କାଳରେ ତପମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ତୁମକୁ ପାଇଛି। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଜନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନରେ କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ ବା ଆଶା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଖାଲି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟି ଜଣାଇଦେବ, ଆଉ କୌଣସି ଧନରତ୍ନରେ ମୋର ତୁମର କୌଣସି ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତିକି ଧନରତ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇବି ଯଦି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ବିବାହ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଜଣକ କେଉଁ କାଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ତପଜପ କରି ତୁମକୁ ପାଇଛି, ସେହି କଥା ଯଦି ତୁମେ ଜଣାଇଦେବ ନା, ତୁମେ ଯଦି 1 କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ସେଥିରେ ଯେତିକି ଧନରତ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବି ବୋଲି ମା ସତୀସୀତା ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ। ମା ସତୀସୀତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଦୁଃଖିନୀର, ମା ସତୀସୀତା ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି ଲବକୁଶ, ସେ ଅବଧ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମା ସତୀ ସୀତା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ, ଜନ୍ମ କାଳରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋଳରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମା ସତୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅନୁରାଗ, ପିତାଙ୍କର କେଉଁଟା ଭଲ ଗୁଣ କେଉଁଟା ଖରାପ ଗୁଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଗନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ହସନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲବକୁଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମାଆର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ଏଇ ଲବକୁଶ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ, ତନ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୀଣାକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ତନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଲବକୁଶ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ବଜାଇ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ଭୋଇ ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥ। ଏ ରାମାୟଣ ଗାନ ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ତା ହୃଦୟ ତରଳିବ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବ। ତରୁଲତା ଚୟ ଜଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତରୁଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମର ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଲବକୁଶ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଲବକୁଶ ମହର୍ଷି ସହିତ, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ବିଗତ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। କରିବାକୁ ତୁମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଛନ୍ତି। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତୁମ ପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲବକୁଶକୁ ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟି, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ଆଜି, ଗତ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆଜି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଇବେ। ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ଯେଉଁ କଥାଟିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଶୁଣିଲେ ତା ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ନ ହୁଏ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ ଦମନ, ଔତ୍ସୁକ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ତାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କେବେ ହେଲେ ଦମନ କରି ହୁଏ ନା। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ଧୀରବର, ଏଠି ଧୀରବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧୀରବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଶୁଣିବ ବା ଯଦି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଶୁଣି ନେବ, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ରାଜକନ୍ୟା ସୀତା ହୋଇଥିବାର ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତି, ତୁମ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇବ। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ। ବୈଦେହୀର ଏଇ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରୀତିକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନେ ପକାଇବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଚାହିଁ ନେବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲମ୍ଫନ, ତାର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନେବ ଆଉ ଟିକେ ହସିଦେବ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ମା ସତୀ ସୀତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିକଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଧୌତ ହୋଇଥାଏ ନୟନର ଜଳେ, ଆଖିର ଲୋତକରେ ଆଖିର ଲୁହରେ ସେ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ରଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବସିକି ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି,
ମା ସତୀସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲବକୁଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହସି ହସିକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ପାଠକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।